ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ जम्मू ते कश्मीर आज़ाद रियासत अंग्रेज़ों ने लिख के दलीप सिंह को साइन करा के महाराजा सरकार खालसा पंजाब की मोहर ला के दलीप सिंह को साइन करा के आज़ाद रियासत जिहड़ी है वो एक किस्म की पंजाब का एक हिस्सा गुलाब सिंह नूं गहने पा के तमाने जंग की पेमेंट की गई। तो गुलाब सिंह के कब्जे दे विच वो एरिया आ गया। हुण सभरावां दे मैदान विच जदों इकरार कीते सी अंग्रेज़ां दे नाल कि इहदे गदार ने इन्हां नूं अहुदे भी दिते जाणगे ते इन्हां नूं सन्मानित भी किया जाएगा, उहदे मुताबक उन्हां ने तेजा सिंह नूं राजा दा खिताब दे के सन्मानित करन दा प्रोग्राम बनाया। हुण सन्मान किन्ने करना सी? दलीप सिंह ने, कि मेरे वफादार इस बंदे ने मेरे लिए आ काम किया, मैं इहदा सन्मान करना। ये गल जिंदा जानदी सी कि इन्हां तेज सिंह ते लाल सिंह ने धोखा दे के साडियां 3 लड़ाइयां च साडी हार कराई है ते पंजाब एक किस्म दा बंद हो गया, अंग्रेज़ दे कंट्रोल च चला गया। ये खालसा दरबार दे दोखी ने, इन्हां दा सन्मान असीं नहीं करना। उन्हें दलीप सिंह नूं रोक दिता। 2 घंटे दलीप सिंह दरबार विच लेट पहुंचिया क्योंकि तिलक दे के तेज सिंह नूं राजा जी दा खिताब देना सी ते नाल सन्मानित करना सी। एक पंडित कोलों तिलक दवा के उन्होंने राजा बना दिता गया ते अंग्रेज़ अफसर ने उन्होंने खिताब दे दिता। दलीप सिंह लेट पहुंचा। दलीप सिंह की लेट पहुंचण की जदों पड़ताल की तो पता लगा कि एक कम जिंदा दा है। हुण गुलाब सिंह ने, तेज सिंह ने, लाल सिंह ने अंग्रेज़ अफसर की डलहौजी के दिमाग च गल भर दी कि जिंदा बहुत खतरनाक औरत है, असल में बहुत सियाणी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक औरत है, ये तो बचना चाहिए। इन्हें साडी जंगी तैयारी नूं पलट के रख दिता जो शाम सिंह उत्थे पहुँच गया सभरावां च, ते तुहाडा भी नुकसान होया ते साडा भी होया, सानू खतरा पैदा हो गया। हुण इन्हें अज पहली हरकत कर दी कि इन्हें दलीप सिंह रोकता है, अगे अगे दलीप सिंह नूं जो कहेगी उही करेगा, इस करके तुहाडी इन्हें एक नहीं चलन देनी। उन्हें कहा फिर की करिए? उन्हें कहा भी इनू दलीप सिंह तो दूर कर दिओ। कित्थे करिए? शेखूपुरे दे किले विच एक बहुत वधिया महल है, जिंदा नूं इत्थों कढ के उत्थे शिफ्ट कर दिओ, एक किस्म दा नज़रबंद कर दिओ। इस दलीप सिंह दे लेट भेजन की पड़ताल की रिपोर्ट के ईवज विच अंग्रेज़ अफसर ने यह कहा कि महाराजा रणजीत सिंह दे नाबालग पुत्र दे राज विच बगावती सुरां पैदा करने विच साजिशां दा रोल अदा कर रही है जिंदा, क्योंकि ये औरत है, इनू समझ नहीं, इस करके इनू दलीप सिंह तो पासे कर दिता जाता है। इनू शेखूपुरे दे किले दे महल विच इहदी रहायश कर दी जाती। असल विच जिंदा नूं शेखूपुरे दे किले विच कैद कर दिता सी। राजियां नूं नज़रबंद करिए तो कैद ही मनी जाती। जिंदा नूं शेखूपुरे दे किले विच भेज दिता गया। 1.5 लाख रुपया सालाना इहदी पेंशन ला दी गई। इस दौरान एक होर बगावत मुल्तान विच उठी। उस बगावत दे नाल जिंदा दी लिंक जोड़ दिते गए। उस तो बाद फिर गुजरात दे विच फिर एक जंग हुई। उस गुजरात विच सिख फौजां ने जदों हथियार सुटे, उन्हां कोलों भी झूठे बयान दवा दिते गए कि जिंदा जिहड़ी है इन्हें ये बगावत उठाई है और सिख दरबार विच बदनाम करन दे लई ध्यान गुलाब सिंह डोगरे ने यह गल उड़ा दी कि सभरावां दे मैदान विच तेज सिंह ते लाल सिंह ने
ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਰੇਤਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਭਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਬਗਾਵਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ, ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਗੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਗੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈ। ਬੱਗੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪੀਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹੱਦ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਨਾਰਸ ਲੈ ਗਏ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਫਰੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਔਰ
पंजाब तो जदों बनारस नूं टोरिया 1.5 लाख की बजाय पेंशन घटा के 48,000 कर दिती, नाले देश निकाला दे दिता। उत्थे जिहड़ी तलाशी हुई है उहदे तो जिंदा तड़फ उठे। उत्ते सीतल जी ने रसालू ट्यून दे विच एक चीज़ लिखी सी, वेखो जी होई तलाशी शर्मनाक, जिंदा कुरलाई रानी शेर पंजाब दी मन्ना सिंह जाई, अज मोया रणजीत सिंह ओ आख सुनाई, तक लै कंटा मेरिया, जिन्हां नाल सी तू यारी लाई, मोया पिछों शेर दी उन्हां पत लाई। जिन्हां अंग्रेज़ां दा तू दोस्त बनिया से, अज तेरे मर जाण तो बाद उन्हां ने मेरे कपड़े उतार के मेरी तलाशी कीती है। उन्होंने समझदियां कोई देर नहीं लगी, भावें उन्होंने ये शो किया कि तेनू दूरों आईए तेरे बस्तर बदलने नहीं, लेकिन जिंदा बहुत तीखण बुद्धि वाली थी। उन्हें कहा कि मेरी तलाशी हुई। बहुत घबराहट च रही, गहने खो ले गए, कुछ गहने जेहड़े उहदे गल विच सी वो रह गए, बाकी तकरीबन खो ले गए। गल दा हार सी वो भी चला गया, कि गजरे सी कड़े सी वो रह गए, बाकी तकरीबन सारे चले गए। कुछ चिट्ठियां सी, उन्होंने चिट्ठियां नूं आधार बना के उन्होंने बनारस तो भी दूर कर दिता, बनारस तो भी दूर कर दिता, क्योंकि बनारस दे विच अंग्रेज़ां दा एक फौज दा ट्रेनिंग सेंटर सी, और उहदे विच कुछ सिख फौजियां नूं भी भर्ती करके ट्रेन किया जा रहा सी। जदों ये खबर बाहर निकली कि जिंदा दी कपड़े ला के तलाशी हो गई है, वो सिख फौजी जवान भड़क उठे, उन्हां तो खबर पंजाब विच आ गई। पंजाब नूं कंट्रोल बड़ी मुश्किल नाल कीता गया, तां उन्होंने कहा भी इत्थे भी बगावत फैल सकदी है। उत्थों चुक के जिंदा नूं अगे भेज दिता गया जिला मिर्जापुर, यूपी का डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, ये नेपाल के नेड़े चला जाता है। उत्थे एक बड़ा मजबूत किला सी चुनार का, जिहदे विच अंग्रेज अफसर रहिंदे सन। उत्थे जिंदा नूं शिफ्ट कर दिता गया। हुण बनारस तो जिंदा चुनार के किले च चली गई। जदों जिंदा दी तलाशी हुई या जिंदा नूं जला वतन किया गया, उस वेले पंजाब का सब तो वड्डा जिहड़ा दुश्मन सी पठान, दोस्त मुहम्मद खान वाली काबल, क्योंकि ये नाल रणजीत सिंह की कई बारी संधि भी होंदी सी ते कई बारी जंग भी होंदी सी। जदों ये हार जाता सी ते रणजीत सिंह का मेल हो जाता सी, फिर ये जंग भी कर लेंदा सी। लेकिन जदों ये गल हुई तो इन्हें बहुत वड्डे सुर विच बगावत की भी किसी भी राजे दे मर जाण तो बाद उहदे परिवार दी इस तरह, खास करके उन्हां दी औरतां दी इस तरह की तलाशी या उन्हां दी बेपती ना काबले बर्दाश्त है। जदों उन्हें आपदियां फौजां सरहंदां ते लियांदियां, इधरों पंजाब विच भी गल भड़की, अंग्रेज एक बारी कंब गए। उन्होंने बनारस चों एकदम चक के इनू बड़ी दूर नेपाल के बॉर्डर ते चुनार के किले दे विच जाके बंद कर दिता। हुण चुनार के किले दे नाल गंगा नदी ठहकदी है। पुराने जमाने च राजे महाराजे पता नहीं किस तरह की कंस्ट्रक्शन करया करते सन, बिना सरिये तो बिना सीमट तो वो दीवारां ऐसियां बनदियां सी जिन्हां दे नाल कई कई सैकड़े साल पानी ठहकदा सी, पर दीवारां बहंदियां नहीं सी, चलदियां नहीं। चुनार दा किला गंगा नदी दे बिल्कुल नाल टच करदा है। गंगा दा पानी चुनार दे किले नूं ठहकदा है। उत्थे हुण एक गोली रह गई जिंदा दे कोल, जिहदा नां शामू सी। ये शामू नूं वो लाहौर तो शेखूपुर, शेखूपुर तो बनारस आपदे निजी
ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਥਾਨੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਸਾਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲੀ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮੋਂ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਨਾਰਸ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਟੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਲਾਓਗੇ? ਔਰ ਉਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਜਰ ਲੈਂਗੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸ਼ਾਮੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੋਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੋਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਜਗਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਜਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2 ਦੀਵੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਗਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਲਾਈਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਕ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਕਾਲਕ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਾਲਕ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਤਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2 ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਕ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੋਂ ਰੋ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਰੋ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਰਖਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੜਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਉਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਉਹਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਤਰਦੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝਟਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੱਜਿਆ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਭੱਜਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਸੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਥਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਥਾਪਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਲ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਪਵਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾੜੀ ਨਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟਿਊਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਲੇ ਚਨਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇਪਾਲ, ਗਲ ਲਚਕਮ ਲੀਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਉਹ
ਪੂਰਨ ਦੀ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਟਿਊਨ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ, ਢਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਿਊਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਭੀੜ ਉਸ ਟਿਊਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਿਊਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਟਿਊਨ ਆਪਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਰਾਣਾ ਰਾਣੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਖੈਰ, ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਣੇ ਥਾਪੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤੋ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵਜੋਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਬਸ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਹੀਨ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗਦਾਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 12,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਲ ਪਲ ਉਹਦੇ ਖੁਸ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 10-11 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਰੇ ਆਈ 100 ਕੋਸਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਛਰੇ ਛੜਿਆ, ਤਿਸ ਕਵਨ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। 100 ਕੋ ਦੂਰ ਗਈ ਮਾਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ 1861 ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਟਲ ਸਪੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛਪਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਖਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਭਾਫਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਭਾਫਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ
इस तरह करदे उन्हें कहा हथ नहीं पहुंचया, उन्हें कहा दलीप थोड़ा जिहा थल्ले नीवा झुक। जदों झुकिया तो सिर ते हथ पहुंचया तो सिर ते वाल कट्टे हुए, जिंदा दी ढाई निकल गई। उन्हें कहा की हो गया मां? वो कहते कि मेरे घर चों जायदाद चली गई, मेरा राज भाग चला गया, मेरा पति चला गया, नौ निहाल चला गया, कोई नूर हीरा चला गया, मेरे सुख आराम चले गए, मेरिया अखां दी नेत्र, मेरी अखां दी जोत भी चली गई। मैं घबराई नहीं, लेकिन मेरे पुत्रा मेरे घर चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी सिक्खी ना जाती। मैं ये दिन वेखण वास्ते, तैनू मिलन वास्ते तड़फदी रही, ते आ दिन मैनू वेखण नू ना मिलदा, इदू चंगा तो मैं मर क्यों ना जाती। कहंदे ने कि दलीप उहदे पैरां ते टह पिया। एहलकार गनमैन वेख रहे ने कि गरीबनी जी औरत के पैरों ते शहजादा डिग पिया, उन्होंने उठाना चाहते, उन्हें कहा पर हो जाओ। सिर ते पैरों ते सिर रख के मूँह रख के रज के दलीप रोया है। मां दे पैर धुप गए ने। खड़ा होके मां नूं जफा पा के कहंदा मां वो सारियां चीज़ां राज भाग कोहे नूर वो धन दौलत अपना बापू वो तो मैं नहीं मोड़ सकता, लेकिन जेड़ी तेरे दिल ते आ सट वजी ने सिक्खी वाली, मैं तेरे नाल करार करना, मैं सिक्खी तेरे घर च वापस लेके आवां। मेल मिलाप होया, होटल च कुछ दिन रहे। उस तो बाद उन्हें उपर पत्र लिखिया कि मैं अपनी मां नूं वापस लंडन लैके आउणा चाहुंदा। गोरिया ने सोचा भी दूर आ जाना, लंडन च साडा गवाह भी की लवेगी, लेकिन उत्थे शर्त रखी गई। उन्हें लिखिया कि ये ब्लाइंड है, ये अन्नी हो चुकी है, ये हुण कोई होशो वाश नहीं कायम, इनू हुण कुछ नहीं पता, इसकी याददाश्त नहीं है, इस करके इस सरकार का कोई नुकसान नहीं कर सकती, अगर करेगी तो मैं जिम्मेवार होवांगा, इस करके मैनू आग्ञा दिती जाए, मैं अपनी मरन लगी मां नूं कुछ दिन सुख दे लवां। ते मारी दियां उन्हां नूं ये मनना पिया। ते दलीप सिंह उन्होंने नाल रह के इंग्लैंड रवाना हो गए। लंडन दे मुलगरेब महल विच 2 साल मां पुत्र उत्थे रहे ने। ते मां ने फिर सारियां स्टोरियां रोज़ रोज़ आपदे बेटे नूं आपदी किस्मत दी बर्बादी ते आपदे राज दी बर्बादी दी सारियां सुनाइयां ने। वो कहंदा मां जिहड़ियां तूं साजिशां दसियां ने ये तो इन्हां ने मैनू नहीं दसियां, लेकिन इन्हां ने मैनू ये जरूर दसिया है कि जे तेरे राज दे तेरे बंदे वफादार हुंदे ते वो तेरे भरावां दा कतल ना करदे, ते वो तुहाडे जरनैलां दा कतल ना करदे, वो बेवफा लोग ने, उन्हां विच असीं तैनूं तां दोबारा भेजना नहीं चाहुंदे। ये मैनू कहिंदे रहे ने, ये तो गल होई नहीं कि इन्हां ने भी उस जिहड़ी गद्दारी विच वड्डा योगदान पाया है। वो सारियां गल्लां जदों वापस हुंदियां रहिंदियां, आखिर उन्हें फिर दोहरा के कहना कि दलीप दिल दियां आखिरी 2 ख्वाहिशां सी, हुण मैनू होर तां कुछ मिलण वाला नहीं, कि मैनू राज मिल जाएगा दोबारा, मेरा पुत्र दोबारा पंजाब दा महाराजा बनेगा। अखां भर के दलीप कहंदा नहीं मां, मैं इन्हां नूं टोह लिया है, ये हुण आपां नूं कुछ वापस देण वाले नहीं। वो कहंदी फिर मैनू एक ख्वाहिश सी कि मैं जिउंदे जी ਉਹਦੇ पुत्र दलीप नूं एक बारी मिल लवां। वो रब ने मन ली है मेरी गल, उन्हें मेरा तेरे नाल मेल कराता है। तैनू पुत्र अंदाजा नहीं कि मेरे अंदरों किन्नी शांत हुई है, मैनू किन्ना सुकून मिले है, मेरा पुत्र मैनू मिल पिया है। जे मैं तेनू बिना मिले मर जाती, खौरे मेरी रूह भी तड़फती रहिंदी। एक ख्वाहिश मेरी रब ने पूरी कर दी है, एक ख्वाहिश मेरे पुत्र तू पूरी करी। वो कहंदा दसो। कहंदी है मेरे बेटे, मैं हुण चंद दिनां दी मेहमान हाँ, ते तू मैनू
मर जाण तो बाद मेरे पति दे कोल लाहौर ओदी समाध है, उस समाध दे कोल मैनू दफना दई, मेरा संस्कार उस समाध दे कोल हो जाई, ताकि मैं उदों तेरी खातर आपदे पति नाल सती नहीं सा हो सकी। हुण मैं ओदी समाध दे कोल आपदी चिखा मच जाए, मेरे पति नूं पता लग जाए खौरे मेरे पति दे नाल सती नहीं होई, मैनू वो महबूबा कहंदे सी ते मैं सती नहीं होई, ते ये दुख तां मैं भोगे ने क्योंकि मैं उदों धारिया सी कि मैं सती हो जावां, पर मैं तेरी बहुत छोटी उम्र नूं वेख के कि तूं रुल जाएगा ते मैं सती नहीं सी होई। बहुत सारियां मेरियां भैणां राणियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ सती हो गई सन, ते मैनू वो महबूबा कहंदे सी, मैनू वो राजमाता का खिताब दे गए सी, मैनू वो महारानी पंजाब बना गए सी, मेरा सती होना बनता सी, पर मैं तेरी खातर नहीं हुई। हुण मेरा सेवा ਉਹਦੇ मड़ी दे कोल ਉਹਦੀ समाध दे कोल मच जाए, ये मेरी आखिरी इल्तजा है, ये मन लई। 1863 ईस्वी विच महारानी जिंदा की मौत हो गई लंडन दे विच। दलीप सिंह ने बड़ा यतन किया कि मैनू मेरी मरी हुई मां लाहौर च लिजा के इहदा संस्कार करन दी आग्या दिती जाए, लेकिन अंग्रेज ये गल ना मन्ने कि रजिंदर दी लाश भी पंजाब च चली जाएगी तो फिर तो बगावतां उठ सकदियां ने, इस करके असीं हुण शांत पए पंजाब नूं ते भारत नूं डिस्टर्ब नहीं करना चाहुंदे। दलीप सिंह की तू चाहुंदा है कि बगावतां दे विच साडे बंदे भी मरन, तुहाडे उत्थे सिख भी मारे जान, एक जिंदा जिहदी कि कुदरती मौत मर चुकी है, इहदी वजह करके कई बंदे नजायज़ मारे जान, कि तू ये ठीक समझना है? इस करके नहीं, तू इनू नहीं जानदा जिन्नी इहदी हरमन प्यारता पंजाब विच है, तू नहीं जानदा, इस करके तू नहीं जा सकदा। उन्हें फिर जोर लाया कि धार्मिक तौर पर मैं उसदी मां नूं इकरार किया है कि मैं तैनू अपने देश की सरजमीन दे विच जाके तेरा करांगा संस्कार, मेरा वो धर्म जांदा है। उन्होंने फिर इन्नी क आग्या दिती कि तू जिहड़ा है बंबई दे विच ले जा, उत्थे इनू भारत दे विच इहदा दफना कर सकदे। फिर वो कहते ने कि उत्थे दफनाई गई। उतों पट के फिर 1864 विच गोदावरी दे कंढे पंचवटी दे नेड़े जिंदा नूं दलीप सिंह ने लिया के बंबई दफनाया है, ते उत्थे उहदी जगह ते यादगार बनी है। इनू आपदे पति दी समाध नाल संस्कार होना भी उहदे नसीब विच नहीं रहा, उहदे वस च नहीं रहा। उस तो बाद दलीप सिंह दी लड़की सौंफिया, क्योंकि उहदी घरवाली का नाम बंबा सी, वो उहदी मां का नाम जोड़ती सी बंबा सौंफिया। उन्हें जदों उन्हां दे तुर जाण तो बाद सारी हिस्टरी वाकफ हुई, वो लड़की ने ला कर ली सी, वो वकील बन गई सी। खानदान तो दलीप सिंह का जिंदा का ही सी ना, खून दौड़दा सी, इस करके उन्हें फिर कोर्ट दे विच उन्हां गोरियां दे वट कढ़ दिते ते उन्हां नूं फिर ये गल कानूनी तौर ते मना लई, ते फिर 1924 दे विच गोदावरी तो पट के जिंदा नूं ते लिया के रणजीत सिंह दी समाध दे नाल फिर तो दफनाया गया, फिर तो उहदा संस्कार किया गया, फिर उहदी समाध संगे मरमर ला के तैयार कराई गई। ये उस महारानी जिंदा दी दर्द पहाड़ी कहानी है कि एडी दुखों की कहानी पंजाब के इतिहास विच किसी राणी दे हिस्से नहीं आई। राणियां कतल हुंदियां तो सुनिया, कतल ते एक बारी तलवार चलेगी ते इस जामे चो रूह निकल के हो गई ते हो गई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਤੜਫ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕੇ ਚੰਦ ਕੌਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਈਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।